Եկես է արքայություն խոր ես իմ կամքով, որ դու ես եսինս երեշվի, հաց մեր անապազով որ մեզ այսով, և թող մեզ կաշես մեր որպես և մենք թողմուկ մերոս պատապանած, և մի տանես մեզի փորձություն, այլ պեքյազ մեզի շարեզի քոյ արքայություն և զորություն և պարք արիզյաց։ Мы сегодня очередной раз рады вас видеть у нас. Армянское общество будет каждый год на такие мероприятия вас приглашает. Но вы можете без приглашения приходить каждый день сюда. Здесь у нас рады вас видеть. Огромное спасибо тем ветеранам, которые в Великую Отечественную войну защитили нашу Родину от фашистской чумы. Вам, которые рядом с нами, и тех ребят, которые сегодня уже стали ветеранами СВО, я пожелаю крепкого здоровья, бодрости духа. И я думаю, что тот дух русских победителей у нас никто не истребит. Поэтому за вас всех, дай его быстрее война закончилась, победой, останемся здоровья, счастья, мира и добра. За вас всех. Փետրվարի 23-ը տոնում են որպես Կարմիր բանակի օր։ 1918 թվականին փետրվարի 23-ին Կարմիր բանակի ջոկատները առաջին անգամ հաղթանակ տարան։ Կայսերական Գերմանիան հենց այդ հաղթանակներն ընդդարձան Կարմիր բանակի ստեղծման հիմքերը։ 1922 թվականին այդ օրը պաշտոնապես հայտարարվեց Կարմիր բանակի օր։ Ավելի ուշ այն սկսեցին նշել որպես խորհրդային բանակի և ռազմածովային նավատորմի համազգային օր, իսկ խորհրդային միության փլուզումից հետո այդ օրը վերանվանվեց հայրենիքի պաշտպանի օր և 2002 թվականին ընդունվեց որպես պետական տոն։ Շնորհավոր տոնը, սիրելի զինվոր, հաշտազուն հերոսական և դժվար ժամանակների զինվորներ։ Մենք գիտենք, որ ձեր համար չկա առավել բարձր ու սրբազան պարտականություն, քան հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Հավատում ենք ես, քայլ զինվոր, դու կհաղթես բարությամբ, անձնազոհությամբ, աննկուն կյանքով և դեպի լույս ունեցած ձգտումով։ Я хочу всех вас поздравить с праздником, прекрасным нашим праздником, Днем защитников Отечества. Сегодня мы все собрались, чтобы всех вас поздравить. Я очень рад, что вы сегодня пришли в здравии, чтобы всегда были такие здоровые, жизнерадостные, веселые. Я хочу от имени Союза армян России Краснодарского края. 18 числа вице-губернатор нас собирал в Краснодаре. Мы с Владимиром Марковичем там присутствовали. Всех тоже поздравили, мы от имени их поздравляем. Счастья вам желаем, здоровья. Что можно сказать? Сегодня наши молодые ребята воюют там на передовой. Спасибо им, что они воюют, что мы можем сегодня спокойно жить в своих семьях, с детьми, со всеми. Они делают
лагана, и мы не остаемся в тылу покойными. Мы постоянно помогаем, чтобы вы знали, я, кроме того, что зампредседателя Союза армян России, я еще представитель попечительства Совета края. Мы очень большую помощь оказали постоянно нашим председателям, в том числе Владимир Равнаевич. Вот Самвел является членом попечительского совета. Вместе с нашим Хавуром все мы помогаем передовой, мы спокойно не оставляем. Они должны там воевать, а мы в тылу здесь должны помогать им, потому что без этого не бывает. И тем более հավատում եմ, որ դու ես զենքը ձեռքիդ պահպանում է հայրենիքի անդորը, ոչ մի թշնամի չի համարձակվի ոտը դնել ներսում փողին։ Հավատում եմ քեզ, զինվոր, աղոթում եմ մեր հայրենիքի ու քեզ համար։ Ուզում եմ միշտ խաղաղություն լինի, թե ձեր հոգում, թե մեր հայրենիքում։ Դուք պաշտպանեք մեզ, հայրենիքն է ձեզ։ Շատ են գնահատում ու սիրում քեզ, հայ Փարապան զինվոր։ իրենց կյանքով հանուն կյանքի, որ սովոր են սրկան կանել, ընդեմ ցավի ու սրկանքի, որ պատրաստ են հանուն սիրով, սիրուց առնել ատելու թափ և անպարտ են ատելության։ Բայց պես չկան նրա կիպեր մարդիկ, որ փուլ չկա էլ ապարան, խաղաղ մնա ամեն երզի, Բարանջեի դրդոցին, հորդեի այլ բոցին, փոխերն արծալ բայի, զրնգոց երկնդուտար,
եւ կարոտի շշու վտակ։ Ես հավատում եմ քո արիությանն ու դողունությանը, ես հավատում եմ քեզ, որ ամուր կպահես մեր երկրի սահմանները, որ պատվով կկատարես հայրենիքիդ ու հողիդ առաջ պարտքդ։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է լինի արենասեր եւ ամեն մարդ պետք է պաշտպան լինի իր արենի հողին։ Մենք հավատում ենք քեզ, հայ զինվոր, հենց այդ հավատից է ծնվում այն մեր սերը, որ մեր ժողովուրդը կացում է իր զինվորի հայրենյաց պաշտպանի հանդեպ ամեն ինչ քեզ համար զինվոր, որ քո թիկունքի վրա զգաս մետակ շունչը, զգաս, որ մենակ չես։ Մեր ժողովուրդը իր գոյության բազում տարի ընթացքում ունեցել են այնպիսի զավակներ, ովքեր պատրաստ են եղել զոհաբերել անգամ ամենաթանկը կյանքը։ Добрый день, дорогие ветераны. И я хотел бы вас поздравить с этим прекрасным днем, 23 февраля. Главное вам здоровья и мирной земли. Наши предки, наши отцы, деды большой ценой дарили нам мир. И сегодняшний день снова наши братья, наши друзья, наши сыновья, находя там на первых линиях, конечно, я хотел бы, я думаю, что тоже поздравить такой прекрасный день. Я знаю, что победа будет за нами, они нам снова подарят мир. С праздником! Помянем, братья, тех, кто мир с собой закрыл, про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили тем, кто нас не взял с собой.
прощальный бой. Помянем стоя все, склонившись над травой. Они ушли там, где свет прячется за мной. Верните память, вернитесь сами. Я отмолюсь всех слезами. Земля и небо слились навечно. Как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Верните память, вернитесь сами. Я отмолюсь всех слезами. Земля и небо слились навечно. Как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Кто не вернулся в годы Великой Отечественной войны, во время карабахских событий, ну и сегодня актуально самое специальная военная операция. Давайте заслушаем. И почтим эту память минуты. Гагий Коневич, пожалуйста. Уважаемые ветераны, уважаемые труженики дела, уважаемые председатели нашего армянского общества, Самый Азатович, большое вам человеческое спасибо за ежегодную организацию такого прекрасного мероприятия. Хочу всем пожелать крепкого здоровья, удачи в делах, а нашим ветеранам долгих хороших жизней. Главное здоровье, ребята. Сейчас в нашем возрасте уже кроме здоровья. Наверное, кто-то еще все достигнет своей цели. Главное здоровье. Я вам всем желаю крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо. Հարկոպատիվ զինվորներին, մեր քաջարի տղաներին, երեք տոկում, երեք կանգում ու մեզ բերեք ուրախություն, լավ ծառայեք, իրար հարգեք ու ձեր կյանքը սիրով ապրեք։ Կանցնի ամեն դժվարություն ու կդառնա հիշողություն։ Իմ զավակներ, լավ հիշեցեք, ձեր մայրերի ջրաղն եք դուք եք մեզ ուղույսը, հայոց ազգի անմայր լույսը։ Բարձարա քո հոգնած կոպերը, քո սխրանքը անմայր, քո անունը մեր սերտերում։ Քաություն, որ քահողը քարծրանա, որ նորատուն այգին տա բերք ու բարիք, քաություն, որ աչքներ իր բանա, տաշտում մի տուկ օրություն մի բանիք, քաություն, ամենքին և ամենուն, մեզ է նույնը բնությունն է կամենում, քաություն, ամենուրեք, ամենքին, այդ են ուզում ամեն մարդ ու ամենքին, քաություն բոլոր նրանց, ու համար ծանր է տեսնել սքավոր կին, քույր ու մայր։
արգիր դարձած հրամատի անեն ցած։ Խաղություն, ով կերիվ կանենուն, լոկայս հարցն է, որ հնչում է ամենուր, խաղություն ամենքին և ամենուր, ողջ աշխարհն է, ողջ աշխարհին կավենուն։ Но мы все равно победим, потому что у нас дело правое, как обычно говорят. И весь Запад все равно будет стоять на колени. Я хочу подарить человеку, который писал человек, который с первого дня до последнего участвовал в Великой Отечественной войне. Великий писатель армянского народа Севу Ханзадян. Родился в 1915 году. Спасибо. Спасибо.
Ковату, Ескалат, Ескалат, Кагаму, Папа на водки, Кошнари, на завод Шмидянку, Гори. Ими занимались наши учителя. Хотел бы поблагодарить их. Дорогие уважаемые ветераны, мне очень приятно присутствовать здесь. Я очень благодарна армянскому обществу, что он продолжает традиции, которые мы когда-то давно начали. Очень спасибо всем учителям, спасибо всем тем, кто помогает нашему обществу. Дай Бог всем здоровья. Наита Недаевна, Наита Маяковне, Владимирович, нашим коворям, которые здесь находятся, вам еще спасибо большое, Владимир Ильич, но вам, в общем-то, Георгий Хачатурович, но вы всегда рядом с нами, правда? Да. Председатель Совета ветеранов у нас активный, поздравляет, звонит нам. Сегодня праздник у нас такой замечательный. Я хочу пожелать всем здоровья, благополучия и удачи, чтобы у нас больше никогда не было кровопролитных войн. Давайте мы прям за здоровье, за будущее нашей нации. На здоровье. Поздравить. Спасибо, спасибо. Давай. Спасибо. Да, это книга пишет казак, но он пишет очень много, как армяне и воевали и вместе с казаками и так далее. Книга историческая и долгие времена. Надеюсь, по-казаху напишет книгу о Руси, историческую книгу, которая потом будет говорить о всех, что происходило в Руси. Я еще хотел поднять тост за женщин. Сегодня очень много женщин. И сказать одно, что бы мы ни говорили, защитники Отечества, но прежде всего исходит от женщин. Женщины рожают защитников Отечества, женщины воспитывают защитников Отечества. Честно мы будем говорить, мужчины больше времени уделяют обеспечению, работают, а больше времени все равно женщины занимаются воспитанием детей. Вы, когда происходит война, особенно показала Великую Отечественную войну, женщины работали на оборонных заводах, выпускали оружие, снаряды, выращивали урожай, давали питание, одевали. Поэтому без этого воин не сможет защищать свое отечество. Поэтому, дорогие женщины, разрешите от всех мужчин поблагодарить вас за то, что вы все время находитесь с нами, что вы являетесь крепким тылом у мужчин, воспитываете их детей. Вас тоже с праздником. Здоровья вам. Очень рада, что я присутствую каждый год. Я приглашаю. Спасибо вам за то, что не забываете нас. Владимир Амаякович вообще нас не забывает. Он помнит о нас всегда, наверное, да? Хочу сказать одну поговорку. Если хочешь завоевать страну, воспитай своих детей. Вот так получилось с Украиной. Как будто бы братская республика. С Днем защитника Отечества, семьи ихние, друзей, родственников, здоровья всем, благополучия, успехов. Успехов нашим вооруженным силам, нашим военным, которые воюют сейчас
с фашистской Украиной, будем так говорить, во главе с Зеленским. Я думаю, что мы победим. Я начал очень красиво. Знали многие победы богатырь народ. Далеко ходили деды с песнями в поход. Через Альпы и Карпаты, Вису и Дунай наши русские солдаты шли из края в край. Волочаевские ночи, это касается Дальнего Востока. Белая пурга, шел из Питера рабочий сокрушать врага. По навстепью озаленной поднялась галоп, наши русские солдаты шли наперекоп. У Москвы, у Сталинграда, Курска и Орла песня шла с бойцами рядом и в поход звала. По-гвардейски воевала, билась до конца и в походах согревала трудный час сердца. И я думаю, что вот это, слова этой песни касаются и сейчас нас с вами всех, и наших военнослужащих, которые защищают нас от фашистского киевского режима. Поздравляю всех! Я знаю, что победа будет за нами, мы победим. Момента, когда существовал Советский Союз, все говорили, что такую страну, как Советский Союз, нельзя войной победить. Только можно развалить эту страну снутри. Ну и у нас в истории получился такой момент, когда мы допустили этого развала. Мы тогда отмечали День Советской Армии и Военно-Морского флота. Ну, прошло тут энное количество лет, образовались разные государства, в каждом государстве празднуют свой день защитников Отечества. И сегодня, на данный момент, тоже люди пытаются развалить ту страну, где мы с вами проживаем, то есть Россия опять пытается развалить внутри. Наши ребята сегодня защищают на переднем крае, воюют. Среди наших новороссийцев есть очень много ребят, которые погибли, получили посмертно ордена мужества, которые сегодня воюют. Есть родители, которые переживают за этих ребят молодых, потому что это твой ребенок, это твое сердце, это твоя кровь. Я хочу пожелать этим ребятам удачи, потому что какой бы ты умный не был, какие бы у тебя способности не были в армии, удача, она всегда должна сопутствовать тебе. Поэтому этим ребятам, чтобы была всегда удача. Чтобы они на любой операции, где бы они ни находились, удача всегда присутствовала. Любой военный знает, что без семьи ничего ты не сделаешь. Потому что если ты будешь на переднем крае, а семья у тебя будет находиться в тылу и будет переживать, и ты будешь переживать, как они накормлены, одеты, дети